पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करुछि मु तमर ए से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक ठीक अछि पिला माने आज हमें पढ़िबा कोन पढ़िबा गत क्लास रे जो छाड़ी थिले आज हम सेठू आरंभ करिया सर गत क्लास रे कोन छाड़ी थिले हमें ना तमर से भूसा भरा मथर जदी नाही गत क्लास रे हम कोन पढ़ी थिले बा गत क्लास रे जदि तमे क्लास टी अटेंड करिनो ताहेले तुमको एठी आई बटन रे तुमको ऊपर मिली जीवो हला एठी ए कोण रे आई बटन रे तुमको मिली जीवो हला आई बटन रे मिली जीवो सेठी तमे जाई की देखि परिबो जे या पूर्व एपिसोड ता ठीक अछि जे आमे से पूर्व एपिसोड रे हम डिस्कशन करथिले जे पिले तमे पिंधुथवा जो प्लास्टिक वस्त्र गुड़िक जो नायलन वस्त्र बा पॉलीमर जो एक्रिलिक वस्त्र हो बा टेरिकॉट वस्त्र गुड़िक हो जो गुड़ाक कि संश्लेषित तंतु बा प्योरली कृत्रिम तंतु द्वारा गठित संश्लेषित तंतु कौन थिला ना प्राकृतिक कृत्रिम तंतुर मिश्रण जो नूतन प्रकार तंतु तैयारी हुए जो कि वस्त्र तैयारी करा जाए ताकू कहउतला संश्लेषित तंतु से संश्लेषित तंतु हम विभिन्न प्रकार पढ़िथिले एक्रिलिक पढ़िथिले आ कोन पढ़िथिले हमें पढ़िथिले टेरिलिन पढ़िथिले ठीक अछि एही परि अन्यान्य हमें विभिन्न प्रकार हमें पढ़िथिले हमें एठी भी देखो पढ़िथिले एक्रिलिक को ठीक अछि एक्रिलिक रे हम पढ़िथिले जे कृत्रिम ऊल बोली मध्ये कुआ जाए हैला तो एई निसडा हम पढ़िथिले ठीक अछि तो पिला माने आजी ताले हमें पढ़िया कोटा ना तो पिला माने आजी हमें यार या गोटे धरम भाई गोटे बाकी रही छी हला यार गोटे धरम भाई बाकी रही छी जे काइना देखो हमें सब प्रकार तंतु 90% भला सारी दै छन हला सब प्रकार तंतु हमें को तंत्र उपकारिता केते अपकारिता केते से सब विषय हमें जानि छथि किंतु पिले आहुरी गोटे तंतु रही छी पॉलीमर तंतु ठीक अछि पॉलीमर तंतु हमें सुविधा असुविधा मेरिट डिमेरिट हमें किछि भी जानि नाहंती तो आजिकर ए सुंदर वीडियो रे हमें आरंभ करिया पॉलीमर तंतु गुडी करू ठीक अछि एटा एक्रिलिक जायतिना एबे असम पॉलीमर किंतु ता पूर्वरु पिले एठी देखो पॉलीमर तंतु पडिया पूर्व हम एठुडे जेसो कहि दोछि एई सारणीटी को ना ठीक अछि ना इस सारणीटी को दया करी कि मने रखिबो ठीक अछि इस सारणीटी को पिले दया करी कि पिले मने रखिबो ए सारणीटी तमरो बहुत इंपोर्टेंट हला दया करी के सारणी को मने रखिबो ए सारणी रे कोन अछि सारे ए सारणी रे अछि जे को तंतु अग्नि संस्पर्श आसिले से केमिति प्रकार रासायनिक प्रक्रिया करे एठी देखो जेमति कॉटन बा कपास सूता ताको जे निया संजोग रे अना जाय ताले ता शिखा सह जळे पोडी गले पाउंस सृष्टि हुए एकदम शेष सिल्क रेशम उभय आउ उल बा पशम रेशम बा पशम लुगा गुडा सेडा कोन होंती ना उभय आस्ते आस्ते जळंती केश पोड़ा गंध हुए माने चुट्टी पोडी गले चुट्टी जो स्मेल आसे मुंडा धोई नथियो तो से स्मेल का हरी बढ़िया तुम फील करि परियो सर छी हम कोन सर जे बिला भाबिले हम पसरे खांटी पोड़ा को हम पसरे खांटी पोड़ा को हमको 8-9 वर्ष नगा देवर एक्सपीरियंस अछि ना कोन जोड़ी सारी ऊपर कम बाउंस सृष्टि हुए ठीक अछि तापर असला रेयन वस्तु एबे असला प्लास्टिक तंतु गुडी कर कोन हुए तत्क्षण जळे और कागज पड़ा गंध हुए ठीक अछि अगेन विलंबर नायलॉन सूता गुडी को विलंबर जळे केश पड़ा गंध हुए हला संकुचित होई कठिन गंठी सृष्टि हुए तापर पॉलिस्टर पॉलिस्टर कोन हला बहुत विलंबर जळे कला धुआ बारे कठिन गंठी सृष्टि हुए
ସେହିପରି ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଣ ହୁଏ ନା କଳା ଧୂଆଁ ସହଜରେ ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଭାଇ ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ସଂକୁଚିତ ହବାଟା ଥୁଆ ହେଲା, ତେଣିକି ତାପରେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ଆସିଗଲା କଣ ପଲିମର, ଯୋଉଗୁଡାକ କି କୃତ୍ରିମ ବି ବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଦିଟାଙ୍କ ଉପାୟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକର କଣ ମେରିଟ ଅଛି, କଣ ଡିମେରିଟ ଅଛି, କଣ ସୁବିଧା ଅଛି, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ପଲିମର ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା। ତ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁବିଧା, ଯେ ସାର୍ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଏଇଠି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିବାର ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପଲିମର ତନ୍ତୁ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତା ଦରରେ ମିଳୁଛି। ହଁ ସାର୍ ଏଟା ଆମକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଯଥାକୁ କଣ କଣ କପା, ରେଶମ, ପଶମ ଗୁଡିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ କମ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ସାରେ ରହସ୍ୟ ଟା ହଉଛି ଆ ପଛରେ ଏଇଆ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ସାରେ। ଏଇଟା ତ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପଲିମର ତନ୍ତୁ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ମଜବୁତ, ଠିକ ଅଛି, ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଧୋଇବା ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଲୋଚା କଚା ନ ହେବାରୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ ନକରି ପିନ୍ଧି ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦେଖିବାକୁ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ସାର୍ ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ସିନା ଚଣ୍ଡାଳ ଦଳ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲେ ଆ ଆମେ କିଛିଟା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଚଣ୍ଡାଳ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛୁ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରଖିବୁ। ହଉ ତମ ଭରସାରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଫିମ୍ପି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅସରପା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଆଦି ଦ୍ଵାରା ପଲିମର ବସ୍ତ୍ରର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ହବ କାହିଁକି? ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ମତେ କୁହ ହବ କାହିଁକି? ଯଦି ଫିମ୍ପି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅସୁରପା କୋଉ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଲାଗେ? ଯୋଉଥିରେ ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ମାନଙ୍କରୁ ହିଁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଜାଣିପାରୁଛ? ତ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ କେମିତି କେମିକାଲସ ବା ରସାୟନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଉ ରସାୟନ ଦେଇକି ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ସେଥିରେ ବି ତମର ଯଦି ଇଏ ହବ ମାନେ କଣ ରସାୟନ ଦେଇକି, ଠିକ ଅଛି, ରସାୟନ ଦେଇକି ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ରସାୟନରେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଫିମ୍ପି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଖାଇବେ? ହଁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏକର ରସାୟନିକର କଣ ଅଛି? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସିମିଲାରଲି ଏଟା ଗଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମର ଏଇଠି ଆସୁଛି, ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଏହି କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ ସେମ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରାଯାଇକି ତମର ଖାଲି ବିଷୟକୁ ଲେନ୍ଦି କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡିମେରିଟ। ୟାର ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର, ରସାୟନରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେହେତୁ ଏଟା ରସାୟନ ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଛିଡେ ନାହିଁ କି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶସ୍ତା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ କିଣି ପାରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଗୁଡାକୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରିବାଟା ବି ବହୁତ ସହଜ। ତ ପିଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକର କଣ ହଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ହେଲା, ପିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରାହଉଥିଲା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପିନ୍ଧୁଥିଲ ଆଗରୁ, ସେଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ତମ ଦେହରୁ ଯୋଉ ଝାଳ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଥିଲା, ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡିକ ବାହାରୁଥିଲା, ଏଗୁଡା ଶୋଷି ନଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପିନ୍ଧେଇକି ତମେ ଥର ବର୍ଷାରେ ଭେଦିଯିବ, ତମେ ଦେଖିବ କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣି ତମ ଡ୍ରେସ ରୁ ଶୁଖେ ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ସେମିତି। ଆଉ ଧରାଯାଉ ତମେ ଧର କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପିନ୍ଧିଥିବ, ତାହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା
ଧର ଯୋଉ ତମେ ଧର ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛ, ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି ଗାମଛା ପିନ୍ଧିଦେଇକି ତମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଟା କଣ ହବ, ଶୁଖିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ପାଣି ତା ଭିତରୁ ଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଉଲଟା ହେଇଯାଏ କାହା କେସର, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ କେସର। କାରଣ କଣ ସାରେ, ନା କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ या तो प्योरली प्लास्टिक नହେଲେ ହାଫ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, या तो ପୁରା ସେଗୁଡିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ତିଆରି, ନହେଲେ ଅଧା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ତିଆରି। ତ ଯଦି ସାର୍ ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ତ ପାଣି ସିଏ ଟୋଟାଲି ଶୁଖୁ ନଥିବ, ବା ପାଣି ବି ଯେତେବେଳେ ପଡୁଥିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବି ଆମେ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ କରନ୍ତି କୋଉଠି, ପ୍ୟାକିଂ ଫେକିଂ କାମରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ପଢିବା, ବଟ୍ ତମାନେ ନିଜ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲ ଯେ ଏଗୁଡିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ନ ଭାବୁଛ, ନ ଭାବି ପାରୁଛ, ସରକାର ତମ ଟେନସନ ଓଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ସେଇ ଟେନସନ, ସେଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ହେଲା। କଣ ଦେଖା ହେଇଛି, ଖରାଦିନେ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗେ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଝାଳ ଅବଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ସାରେ ଆପଣ ତ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ବି ରାଜି ହେଇଯାଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଗୁଡାକ ଶିଖି ପାରିଲ ତମ ପାଇଁ ଲାଭ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବ ତମ ପାଇଁ ସେତେ ଲସ୍। ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ଗାରରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ରୋଷେଇ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ଏଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆଉ ସାରେ ଆମେ ଉପର ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମେ ପଢିଲୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗେ ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁକା, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ତ ଠିକ ଅଛି, ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ମା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ତାଙ୍କର ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବି ଗୋଟେ ନିଶା ଥାଏ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେମିତି ମତେ ଲାଗନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ପଡେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇମାନେ ବି ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଏଗୁଡିକ ତରଳି ଯାଇ ଶରୀରର ଚର୍ମ ମାଂସ ସହ ଲାଖି ରହିଯାଏ, ଏହା ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ପୋଡା ଘା ଶୁଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ସମରି କରିଦେଲା। ଏବେ ପିଲା ଆମେ ପଢିବା କଣ, ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଉପରେ ଆପଣ ଛାଡିଦେଲେ, ଉପରେ କଣ ଅଛି, ଚୁପାଟା ଅଛି। ଏବେ ପିଲା ଆମେ ମାନେ ପଢିବା କଣ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ। ସାରେ ପିଲେ ତମମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ପଢିକି ଆଇଲ ଯେ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ହେଲା, ତମେ ଡ୍ରେସ ଯୋଉ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ପିନ୍ଧି ପାରୁଛ, ସେ ଡ୍ରେସ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୁ ତିଆରି ହଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦେଖୁଛ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ହେଲୋ 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 ମାଇକ ଚେକ ମାଇକ ଚେକ 1 2 3 1 2 3। ସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଜୋର ଫୁଙ୍କିଲେ ମୋ କାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲା। ଆପଣ ଫୁଙ୍କିଲେ ମୋର ଏଇ କାନରେ ପଶିଗଲା, ଏଇ କାନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲା। ସାର୍ ଟିକେ ଧୀରେ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ, ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଶୁଭୁଛି ଡିଜେ ବାଜିଲା ପରି ହେଲା। ପିଲେ ଫର ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ, ମୁଁ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁମରେ ଅଛି ନା, ଏଇ ରୁମକୁ ଏଇ ରୁମ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତମେ ସେଇଠି ଯାଇ ଶୁଣିବ ମୋ ଭଏସ ତମକୁ, ସେଠି ଯଦି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ତମେ ଶୁଣିବ ସେଇଠି ମୋ ଭଏସ ତମକୁ ତିଳେ ବି ଶୁଭିବନି। ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ହବ ନା ସାର୍, ଆପଣ ଆମ କାନ ଟାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାନ ଟାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କାନ ଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ଏଇଠି ଅଧିକା ଜୋର ଶୁଭିବ ନା ସେଠି ଅଧିକା ଜୋର ଶୁଭିବ। ସାର୍ ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଛୁଆ ପୁଣି ପିଏସନ ଛୁଆ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ତ ପାରିବେନି। ହଉ ମେରି ମା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଦରରେ, ଲୁହା ତମ୍ବା ଏଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ବି ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁଛ ବହୁତ କମ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କିଣିକି ଆଣି ପାରୁଛେ।
ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଉଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପଲିମର ଯୌଗିକ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସାରେ ଆଗରୁ ପଢିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଯୌଗିକ ମାନେ ମିଶିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସିଟ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଆଉ ଯୌଗିକ ସାରେ ସେ କୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସାର୍ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମକୁ? ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମିଶ୍ରଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ନଥିଲେ ହବନି। ଯୌଗିକ ନଥିଲେ ମୌଳିକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ, ବଟ୍ ମୌଳିକ ନଥିଲେ ଯୌଗିକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ମୌଳିକ ଏଠି କିଏ? ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି କରିଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଯୌଗିକ। ଆଉ ଯାହାର ରୂପ ଦିଆହଉଛି ଏଠି ପଲିମର ରୂପ ଦିଆହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ପଲିମର ଯୌଗିକ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି, ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ର ମିଳୁଛି। ତ ସବୁ ସେପ୍କୁ ଏମିତି ସିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହଉଥିବ ପିଲେ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ସାରେ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ତରଳ କରିକି ଚଦର ପରି କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ, ହେଲା। ଆରେ ବା, ଆମ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଠାରୁ। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସେଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ଆସୁଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳାଯାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଠିନ ଜିନିଷଟିକୁ ଛାଞ୍ଚରୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାର ଆକୃତିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଥାଏ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ତରଳେଇକି ଆମେ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କୁହାହଉଛି? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁହାହଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଢାଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଟାଇର ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ଏଠି ଦେଇଛେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଢାଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ, ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଇପାରେ କି ସାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖିଲା ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସାର୍ ତରଳ ଥିବା ଟାଇମରେ ହିଁ କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ପକାଉଛି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେଡି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରଙ୍ଗ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଦେଖ ପିଲେ, यार असुविधा बहुत गुड़िक अच्छे। कौन असुविधा अच्छे देख, ये प्लास्टिक तो चदर तैयारी करके गोटे रूप देदेव। धर जो आम गोटे खेलनाटे गोटे आम प्लास्टिक तैयारी करछे, आम धर जो पिले आम गोटे खेलनाटे प्लास्टिक आम तैयारी करछे। तैयारी कर सारा पर जदि आम सॉलिड हो सारी कठिन हो सारी कठिन हो सारा पर आम तो कलर दौचे, असुविधा कौन हुए ना कलर सब जगार प्रॉपर्ली लगी पारे नहीं। माने कौन हुए जे धरा जो एटा गोटे प्लास्टिक या ऊपर जो कलर टी लगे, ठीक अच्छे, या ऊपर धरा जो ये कलर टी जो लगिला ना, ये जस्ट देख ये सरफेस रो खाली ऊपर पार्ट रे लगुच है, जस्ट उपरिया उपरिया। बुझीपार कि ताने धर यहाँ धर टय ना मुझे धर मु गाड़ेबी है ये स्क्रीन टा देखो, स्मार्ट स्क्रीन टा धर जो टय मु या ऊपर देखो कलर दूची, देखो मुझे देखो कलर दूची, लेट इट भी मुझे गोटे कलर देदेली। किंतु ये गोटे जिनस देखो मुझे धर कैंसल कर दूची, देखो ये कलर पूरा हटिगला ना। दैट मीन्स सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सारा पर कठिन पदार्थ परिणत हो सारा पर प्लास्टिक टी गोटे रूप नहीं सारा पर तुम ताको कलर दौच, सेटा बेसी दिन लास्टिंग करे नहीं, हार्डली 3 ରୁ 4 वर्ष जाए। तापर धीरे 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 कलर छाड़िया को आरंभ कर दिए। यहाँ से हुए जिते कि पदार्थ टी तैयारी हो सारा पर आम कलर दिखती।
ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ତିଆରି ହଉଥିଲା ଟାଇମରେ ମାନେ ତରଳ ଥିବା ଟାଇମରେ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ କଲର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏ କଣ ନା ତାର ଯଦି ମୌଳିକ ଅଂଶ ଗୁଡିକ କଣ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ତ ସେଇ ଅଣୁ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଅଣୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ବହୁତ ଭିତର ଅଂଶ ବି କଲରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଗୋଟେ ସଲିଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଧରି ନେଇଥାଏ ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ତାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଶୁଖେ ଆଉ ଯେତେ ସେ ଧୀରେ 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 ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ସେତେ କଣ ହଉଥିବ ନା କଲରଟି ସେତେ ବଢିଆ ସେ ଭିତର ବାହାରେ ମିକ୍ସ ହେଇ ଯାଉଥିବ ଆଉ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ମେରିଟ ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ରଙ୍ଗ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ କାରଣ ରଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅଣୁ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଯାଇଥାଏ ୟାର ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମେରିଟ ଅଛି ଏହା ଯେ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତମେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲ ଏଇଟା ହୁଏ କଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ କାଢିବ ନା ତାକୁ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ହାର୍ଡ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ ହୁଏ କଣ ନା ସେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଖେଳନାଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଟପଟେ ସରି ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଟପଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଟପଟେ ଟପର ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଇନର ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ହଁ ତ ପିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆମକୁ ଧର ପେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଆମକୁ ଏଇଟା କଲର କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ରକମ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା ଆମକୁ ଏଇଟା କଲର କରିବାର ଅଛି ଆମେ ତାହେଲେ କେମିତି କଲର କରିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବାହାରଟାକୁ କଲର ଦେଇଦବା ଏଇଭଳିଆ ବାହାରଟାକୁ ଆମେ କଲର ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି ଏଇ ସେମ କଲର ଆମକୁ ଭିତରୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହଁ ତ ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ୟାକୁ ନ କରିକି ମୁଁ ଏତେ ପାଲା ନ କରିକି ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲଟେ ତିଆରି କରିଦେଲି ବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟେ ତିଆରି କରିଦେଲି ଯୋଉଟା କି ଏଇ କଲରର ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ତମେ ନିଜେ ନୋଟିସ କର ଯେ ଏଇଟାରେ କେତେ କାଳି ଲାଗିଲା ଆଉ ୟା ପୂର୍ବ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ସେଥିରେ କେତେ କାଳି ଲାଗିଲା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କଲର ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି କଲର କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଭିତର ବାହାର ସେମ କଲର କରିବାର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଆଉ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର କରିବାର ସେଥିରେ ମିଶା ଯାଏନି ହେଲା ତ ସାର୍ ଏତେ କଥା ଯୋଉ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ କ୍ଲିୟର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ୍ଲିୟର କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ବି ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ତରଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଗୁଡାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ତମ ଆନ୍ସର ଦେଖ ସରକାର ତମକୁ ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମୂହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସାୟନ ଆଉ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକୁ ମିଶେଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି କରାଯାଏ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି କେବଳ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମାନେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାତକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟି ସେଇପରି ହିଁ ଥାଏ ସେମିତି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗୁଡିକ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସେଇଥିପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର ଗୋଟେ ପରିମାଣ ଥାଏ ସେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କମ କି ବେଶୀ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ହୁଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୁଡିକର କମ ବେଶୀ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ଏଇଠି ଦେଖ ତମର ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଟି ମିଷ୍ଟେକ ଅଛି ହେଲା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥର୍ମୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥର୍ମୋ ସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଥର୍ମୋ ସେଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ବି କୁହାଯାଏ
तो सारे कौन कौन एगुड़ा तार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बा थर्मोप्लास्टिक्स तो चलतु बढ़िया थर्मोप्लास्टिक्स गुड़ी कौन कौन ना थर्मोप्लास्टिक्स गुड़ी हूँ पिले केतेक कठिन प्लास्टिक्स को उत्तप्त कले नरम हो तरल अवस्था को आसे हाँ सार आम स्टार्टिंग रु गत क्लास रे आम से पढ़ी आपण नुआ कथा कौन कहते नुआ कथा हो ताले एबे सुनो नुआ कथा ताको पुनर्बार उत्तप्त कले पुणी तले जाए ठंडा कले पुणी कठिन जाए हाँ सार आम जाचु यही प्रकृति को प्लास्टिक प्रत्यावर्ती भौतिक परिवर्तन कह जाए एटा कहा केस थर्मोसाइट प्लास्टिक्स केस ए गुण थिबा प्लास्टिक्स गुड़िक हूँ थर्मोप्लास्टिक्स यही श्रेणी प्लास्टिक्स गुड़िक रैखिक एकक सज्जा रही थाए पिले रैखिक एकक सज्जा को कहीं कहुची एठी तमे तले एठी इमेज फॉर्म में भी देखि परिबो एटा होची पिले चित्र तार जे एटा होची पिले रैखिक एकक सज्जा एटा गुरु सर पिले रैखिक एकक सज्जा कहीं कहला ना सारे आपण एठी निजे भी देखि पारथुए जे रैखिक माने कोन ओटे रेखा ओटे मो मथा को आछि तो एठी पिले कोन होची ना रैखिक मीन्स रेखा रेखा परि सुसज्जित होइथिबारु आउ एकक माने प्रत्येक गोटे गोटे यूनिट प्रत्येक यूनिट परस्पर रेखा सदृश सज्जित होइथिबारु एको रैखिक एकक सज्जा कुआ होची ताले पिले तुम माने एठी निजे गेस करी को जे जो एटा जो रैखिक एकक सज्जा अछि ताले कोन ताहले पिले जानी पारछो तो जे एटा काहे केते शीघ्र तो गरम कला से नरम अवस्था को पड़े अछि पुणी ताकुटा ए भावटा आकार दे देला को ए आकार जते तो प्लास्टिक ए गरम प्लास्टिक पके दो ठंडा होला पर से ही आकृतिटा ग्रहण करनोछि एटा केमिति होछि पिले नै रैखिक एक सज्जा पे होछि कहीं ना कोट गोटे जगह रे क्रैक आसीला ना ए प्लास्टिक देखो एठी देखो दी भाग हो गेला बुझि परछो एठी प्लास्टिक देखो छ दी भाग हो गेला गोटे हूँ ए पार्ट आ गोटे हूँ ए पार्ट पुणी आउथर जो गरम करा ताहले कौन हम पुणी एठी भांगी जो तापरे एठी भांगीला परे पुणी कौन हम ना सब एटा गोटे पार्ट हे जो देन एटा गोटे पार्ट हे जो देन एटा गोटे पार्ट हे जो तामान देखो तो रेखा हिसाब रे एगुडा सुसज्जित ही रहउचंती एगुडी को सजेबटा केते सहज हे होची सॉरी एगुडा को डिस्ट्रॉय करेटा देखो केते सहज हे होची सही परी किछि प्लास्टिक रो देखो उदाहरण तुम सरकार देइचंती कोन कोन देइचन देखो गोटे होची तमरो पॉलिथीन हे गला गोटे पीवीसी हे गला पॉलीविनाइल क्लोराइड जा को जाय गोटे होची पॉलिस्टीरीन हे गला बा थर्माकोल जा को जाय थर्माकोल कोन तम एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर मानकर फेमस जिंस हला 6 फुट 20 टका मिल जाय मार्केट रो हला तुम यूट्यूबर मानकर जो एक्सपेरिमेंटल चैनल जो उडा कर से उडा कर फेमस हो जे एसी कूलर बने बगने पे माने कोन जो उडा को कि ए उडा कोन ई जो थर्माकोल उडा को कोन हुए इजीली हीट हुए नी ठंडा बोसी रह जाए गरम एते शीघ्र हुए नी हला आउ एगुडी को वाटर प्रूफ था पानी आ भीतर आराम से रह जाए सेज पे एक्रिलिक टेफ्लॉन एगुडा कोई एगुडा पिले केवल तंतु नुहे एक्रिलिक टेफ्लॉन को यूज करी हम विभिन्न प्रकार पदार्थ भी तैयारी करि परछु ई सब उडा देखु छ एउडा सब उडा पदार्थ एउडा को कि हम तैयारी करि परछु एक्रिलिक टेफ्लॉन माध्यम रे एगुडी को सब पुनः चक्रीकरण योग्य जो तमे प्लास्टिक बोतल देखु तो से उडा को भी अर्थात एगुडी को पुनर्बार तरले जाई व्यवहार उपयोगी करा जाई पारिबो रिसाइकल मी एटा थिला पिले थर्मोसेट प्लास्टिक्स ऊपर एबे आसीबा ता बड़ भाई जो कि होची थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कोन कहूची आउ केते कठिन प्लास्टिक तरल कले ता नरम हुए नाही एठी पिले माने तमे निजे तमर भूसा बड़ा मुंड टिके लगा जे जदी सारे जदी पिले ए गुडी को जदी तरल उत्तप्त कला जो तरल अवस्था को आसु नाही ताहले एटा को मोस्टली को जगह यूज करा जाउथो सिंपल सारे ए गुडी को रोसई कार्य रे यूज करा जाउथो जोटा कि निया सहित तार नित्यदिन संपर्क रहथे से जगह यूज करा जाउथो दैट मींस रोसई शाला रे नले विज्ञान करे गुडा यूज करा जाउथो जोटा कि
ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲିଭା ଗାଡି ଗୁଡିକ ଆସେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ନିଆଁକୁ ବେଶୀ ସମୟ ସହିପାରିବେ। ହଁ ତ ପିଲା ବିଲକୁଲ ସତ କଥା ତମେ କହୁଛ। ତ ଦେଖିବା ତମ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କଣ କହୁଛି। ଏଗୁଡିକୁ ପିଲା ଯଦି ନରମ ତମେ କରି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆକୁ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବ ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆକାର ଆକୃତି ବି ଦେଇପାରିବନି, ମାନେ ଦବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ହଁ ସାର ଦବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡିକର ଭୌତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅପତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ରୁହେ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକୁ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ବା ଥର୍ମୋସେଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଏଗୁଡିକ ଯେଉଁ ଆକାର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକୁ ଏକକ ଗୁଡିକର କ୍ରସ ଲିଙ୍କ ଏକକ ଶଯ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ରସ ଲିଙ୍କ ଏକକ ଶଯ୍ୟା କୋଉ ଭଳିଆ। କ୍ରସ ଲିଙ୍କ ଏକକ ଶଯ୍ୟା ପିଲା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସେଟା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିତେ। କୋଉଟା ତମର କ୍ରସ ଲିଙ୍କ ଏକକ ଶଯ୍ୟା। କ୍ରସ ଲିଙ୍କ କାହିଁ କୁହାଗଲା ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଦେଖ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଗରମ କରିବା ଦ୍ଵାରା କାହିଁକି ହୁଏନି ଦେଖ ଗରମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏଟା କାହିଁକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେନି ତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଧର ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାପରେ ବି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି ତମେ ବିଗାଡି ପାରିବନି, ଏମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା କିଛି ତମେ ଉଖାଡି ପାରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ୟା କେସରେ ଦେଖ କଣ ହଉଥିଲା। ୟା କେସରେ ଦେଖ କଣ ହଉଥିଲା। ୟାର ଦେଖ ଏଇ କେସ ର ଯୋଉ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକରେ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଏଇ ରେଖା। ଯଦି ଏ ରେଖାରେ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବି କ୍ରାକ୍ ଆସିଗଲା ଏଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ୟା କେସରେ ଦେଖ ଯେ ଧରା ଯାଉ ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ଏଇଠି ବି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ବି ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବି ତମେ ଗରମ କର ଯୋଉଠି ବି ତମେ କ୍ରାକ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସବୁ ଚେନ୍ କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ନ କରି ପାରୁଛ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ୟାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଜମା ଚୁଟି ବି ବଙ୍କା କରିପାରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ରିସାଇକେଲ କରିବା। ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଭଙ୍ଗା ତମ ଘର ଆଖପାଖରେ ବୁଲି ଯାଉଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ନବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ସିନା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆମ ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଛି ଯାହା ଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଏଇପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକ ବି ଆମେ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦଉଛେ। ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିଲା। ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମୂହର ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ କଣ ନା ସାରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କଣ କଣ ନା ସାର ଗୋଟେ ହଉଛି ବେକେଲାଇଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଲାମାଇନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫର୍ମିକା। ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ଆସୁଛି ତମର ଏତେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଉପରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ପଢିବା ସେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସରି ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ ଆମେ ଲୁହା ଟିଣା ଏଗୁଡିକ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଇ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଗୁଡା କଣ କେବଳ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡିକର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଏଗୁଡିକ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ। ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ମଜବୁତ ବି ଥାଏ। ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତମେ ପଢିକି ଆଇଲ ହେଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ପଢିବା। ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଯୋଗୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଆକାର ଆକୃତିର ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ହଁ ସାର ଠିକ ଅଛି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ।
ତାପର କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରୂପେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ରୂପେ ତଥା ସୁଇଚ ଓ ହୋଲ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବେକେଲାଇଟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯୋଉଠି ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ଏଇଟା ବେକେଲାଇଟ ରେ କାହିଁ ତିଆରି ହଉଛି ଜାଣିଛ? ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ବେକେଲାଇଟ ରେ କାହିଁ ତିଆରି କରାହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖ ଆମର ସୋ କଲ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିମାଗ ସେମାନେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା କଥା ସେଟା ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ଲଗେଇବା କଥା ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଦିମାଗ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଧରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ ବୋର୍ଡ ଟେ ଅଛି ହେଲା, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲେ ସୁଇଚ ବୋର୍ଡ ଟେ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ଧର କିଏ ବୁଝିପାରିବ କି ନ ବୁଝିପାରିବ, ମୁଁ ସିନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ ଫଟାକ ସେ ଧରିନେବି, ତମେ ମାନେ ପିଲା ଧରିପାରିବ ନ ଧରି ପାରିବ। ଦେଖ ପିଲେ ହୁଏ କଣ, ତମେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଅଫଲାଇନ ପଢିବାକୁ ଆସିଛ ହେଲା, ମୁଁ ଅଫଲାଇନ ପଢଉଛି ତ ପ୍ରତିବଦଳ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଟାସ୍କ ଦେବି। ଏଠି ସିନା ଦଉନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ତମ ଗୁଡା କେତେ ଭଦ୍ର ଗୁଡାକ, ସେଠି ମୋ ହାତରେ ରହିବ ନା ତମ ଗୁଡାକ, ତ ତମର ଟିକେ ସେବା ପାଣି ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ହଁ ତ ହୁଏ କଣ, इसको बोलते हैं डर, जो अभी इन शैतानों के मन में आया है, इसको बोलते हैं हम डर। डरो डरो अपन से डरो। अबे ମୁଁ ମାରେନି କାହାରିକି, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମାରିବା ଛାଡି ଦେଇଛି। ମୁଁ ମରାମରି ଟୋଟାଲି କରେନି, ବହୁତ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲ ତମେ ସୁଦୁରୁ ବୁଝିବନି, ମଣିଷ କହି କହିକି ମରିବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ତମର ଘଣ୍ଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାଡ ମାରିବି ତମେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାତ ଉଠାଏନି। କାହିଁକି ରିଜିନ ତ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମାରି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବ ତମ ମାନେ। ମତେ ମରାମରି ପିଲା ମରାମରି କରିତେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ପିଲା ଆଉ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ହାତ ଉଠାଏନି ହେଲା। ପୁଅ ଗୁଡାକ ଗୁରୁ ଏରକମ ପିଟେ, ଗୁଦ ଗାଦ ପିଟେ, କେତେବେଳେ ପିଟେ 100 ଥର ବୁଝେଇମି ତାପରେ ବି ଯଦି ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କଲେ, ଗୁରୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଡ। ସେ ମାଡ ତମେ ଦେଖିନେ କାନ୍ଦି ପକେଇବ, ସେଇଭଳିଆ ମାଡ ତମେ ଦେଖିଲେ ବି ସହିପାରିବନି। ତମ ଉପରେ ତ ହେଇବି ନାହିଁ, ଯାହା ଉପରେ ହଉଛି ତାର ତ କୋଳା ହଉଥିବ, ତମ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିବ ଦେଖିଲେ। ତମ ବାପା ମା ବି ତମକୁ ଦିନେ କେବେ ଏମିତି ମାରିନଥିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ହିଁ କରେଇବି, ଟେନସନ ନିଅନି। ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ହିଁ କରେଇବି, ତମ ଘରକୁ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି। ତମେ ଏଇଠି ମାଡ ଗୁରୁ ଏରକମ ଖାଇ ଆପେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଟେନସନ ନିଅନି, ମୁଁ ଏତେ ମାରେନି ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ମାରେନି ହେଲା, ଟେନସନ ନିଅନି, ବହୁତ ବୁଝାଏ। ରିଜିନ କଣ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ରିଜିନ ହେଲା, ମାରିଲେ ବଞ୍ଚିବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୁଝାଏ, ବହୁତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇମି। ମୋ ସହିବା ସୀମା ପାର ହେଇଗଲା ତାପରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ, ଯମ ବି ଆଇଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ତମକୁ ହେଲା। ତ ପିଲେ ବେକେଲାଇଟ ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଇ ସୁଇଚ ବୋର୍ଡ ଗୁଡିକର, କାହିଁକିନା ହଁ ତ ଆମେ ଆମ ଗପ ଉପରେ ଥିଲେ ବା। ଧରାଯାଉ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିଉସନ ପଢିବାକୁ ଆସିଛ, ଆଉ ତାରି ଭିତରୁ ରୋହିତ ପାଠ କରିକି ଆଣି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମତେ ରାଗ ଚିଡିବ, ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଠିକ କରିମି। ଏବେ ସେ ବାଡିଟା ଯଦି ପୁରା ଶୁକୁଟା ହେଇଥିବ, ପୁରା କଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ସେ ବାଡି, ପୁରା ପୁରା ଶୁକୁଟା ହେଇଥିବ, ସୁଲ ବାଡି ଗୋଟେ ଧର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମୁଁ ଗେଲରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ହିଟ କରିଦଉଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଧର ତାକୁ ଟିକେ ବି ହିଟ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଡି ନେଇ ଆସିବି, ଦୟା ଲାଠି ଚାର୍ଜ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଯଦି ମୁଁ କରିଦେଲି ତ ତା ମାନେ ପୋଲିସ ବାଡି ଆଣିକି ଯଦି ତମକୁ ପିଟିଲି ତମ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ପୋଲିସ ବାଡି କିଛି ହବନି। ମାନେ କଣ ହେଲା ଏଇଠି, ପୋଲିସ ବାଡିର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଧିକା, ପୋଲିସ ବାଡିର ସହିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଧିକା, ପୋଲିସ ବାଡି ଏତେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ବେକେଲାଇଟ ହଉଛି ଠିକ ସେମ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକେଟ କୁ ତାର ଗୋଟେ ମାପ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଇଚ ହଉ ସକେଟ ହଉ ସେଥିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ସେତିକି ତାର ଗୋଟେ ମାପ ଥାଏ। ସେଟା 6 ଏମ୍ପିୟର ସକେଟ କି 12 ଏମ୍ପିୟର ସକେଟ, 12 ଏମ୍ପିୟର ସକେଟ ଦେଖିଥିବ, ଏଗୁଡା ତ 6 ଏମ୍ପିୟର ସକେଟ
12 एम्पियर सॉकेट बड़ बड़ थाए जो कि विभिन्न प्रकार कणा थाए है तुमने पिले जदि न भी देखीच ताहले मु तुमको देखे दूची है पिले जस्ट सेकंड मु तुमको देखे दूची देखो एठी पिले देखो एटा एगुड़ा को पिले कह 12 एम्पियर सॉकेट है एगुड़ा को पिले कह 12 एम्पियर सॉकेट ता माने एगुड़ा देख एगुड़ी को हाई करंट फ्लो पाई व्यवहार करा जाए आगुड़ी स्पेशल कौन फ्रिज है एसी है युड़िकर एगुड़ा व्यवहार करा जाए कारण एगुड़िकर बहुत अधिक विद्युत दरकार हुए है आ नॉर्मल केस रे तुम यहीपरी सॉकेट व्यवहार करा जाए एगुड़िकर बेसी करंट फ्लो हुए और जब अधिक करंट फ्लो कर जो स्विच गुड़िक था स्विच गुड़ा गरम हो जाए किंतु या केस रे सिमिति किछि हुए नहीं आराम से बिंदास चले है जानी पाइल तो तो पिले एटा ही होची तार सुविधा और असुविधा किछि नै सर आमे आपन गोटे प्रकार अधा आमे आज आपन स्टूडियो देखि देलु भारी खुशी लागु छै बेटा स्टूडियो ने बेटा एडजस्टमेंट करथि माने भारी हीन अवस्था जोडा जान्छ न सेटा पहले राती तमे भी एठी देखो तमे टाइम देखि परियो देखो मो मथा ऊपर देखो 12:20 एम एम मान जान परछो राती 12:20 रे वीडियो शूट होछ ताने बुझी परथो मो अवसरा कोन हला इंस्टा रील वसी देखथन तो मो पढोछ ओके तो एट में इलेक्ट्रिक उपकरण जिन छोड़ी करे तापरे पिले देखो एटी थर्ड पॉइंट कोन कहूची थर्ड पॉइंट या कहूची जे प्लास्टिक से साधारणतः भंगुर नुहे माने शीघ्र भांगे नहीं खूब जोर रे हाथ द्वारा पिटले केतक प्लास्टिक भांगी जाए आ केतक प्लास्टिक अभंगुर काइना सारे सेगुडी को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से तयारी होइतियो एगुडी को साधारणतः हलुका शक्त और दीर्घकाल स्थायी तापरे अम्ल क्षार आदि रासायनिक पदार्थ द्वारा यह क्षय हुए नहीं तेणु अनेक औषध रासायनिक पदार्थ आदि प्लास्टिक बोतल रखा जाउची हाँ सर सत कथा एत व्यतीत ए गुण जो पानी पाइप रे भी पानी पाइप रूप मध्य व्यवहृत होउची प्रस्तुति बेले जेकोसी रंग मिसाई या रंगीन करा जाय पारे काई करा जाय पारे एटा मु तुमको टिके आगुर कहिची तापरे मेलामाइन पर प्लास्टिक अग्नि निरोधक अटे हैला आ ये मेलामाइन प्लास्टिक रे ही जो अग्नि निरोधक टीम हैला जो फायर टीम माने से मानकर वस्त्र गुडी को मेलामाइन तंतुर ही तयारी होइता है जानिछ तापरे प्लास्टिक रो एबे को जगह रे को प्लास्टिक यूज करा जाय थर्मोप्लास्टिक कोड यूज करा जाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कोड यूज करा जाय से गुडी को देखिबा हला से गुडी को हमें देखिबा एबे तो होची कोन धातु तयारी जिनसर मूल्य तुलन रे प्लास्टिक जिनसर मूल्य यथेष्ट कम काहे कम एटा मु तुमको गत क्लास रे कहितली एक क्लास रे 50 थर रिपीट कर सानी काच चिनामाटी आदि तयारी जिनिस भंगुर मूल्य अधिक कारण एगुडिकर तरल अवस्था को आनिवाटा ही बहुत कष्ट थाए आ एथिरे तरल अवस्था को आनिवारे बहुत किछि फ्यूल बा ईंधन खर्च होई जाय जोडा कि निया जळी न तो एडा को गरम करा हो ना अन्यडा किमि जळियो ईंधन लागियो तेल हो बा कोयला हो बा जहा भी जळई हो से जिंस किंतु प्लास्टिक जिंस साधारणतः हालुका अभंगुर दीर्घस्थायी सुंदर और सस्ता तले केतक स्वतंत्र एवं बहुल भाव रे व्यवहृत प्लास्टिक रो उपयोगिता आलोचना करा जायछि ए गुडा को तुम देखि परछो तो फास्ट ऑफ से पॉलीथीन जो तरी तुम
ତମେ ତମ ମା ତମକୁ ସକାଳୁ ପଠଉଥିବେ ଯା ବାପୁନୁ କ୍ଷୀରଟା ନେଇକି ଆସିବ। କ୍ଷୀରଟା ତମେ ଯୋଉଥିରେ ବି ନେଇକି ଆସୁଛ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା ହିଁ ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛେ ଯାହାର ନାମ ହଉଛି ପଲିଥିନ୍। ଫ୍ରି କା ପଲିଥିନ୍ ତମ ମାନେ କେବେ ଛାଡିବନି। ହଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ସେ କଣ କହୁଛି ଏଥିରେ ମୁଣି କ୍ଷୀର ଓ ତେଲ ପାଉଚ୍ ବୋତଲ ସରୁ ଟ୍ୟୁବ ମଗ ବାଲ୍ଟି ବେସିନ ଜଗ ବାସନ କୁସନ ଆଇନା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ କୋଠା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବଡ ବଡ ଟାଙ୍କି ବଡ ବଡ ଡ୍ରମ୍ ଆଦି ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କୋଉଥିରୁ ନା ପିଲେ ପଲିଥିନ ରୁ। ସିମିଲାରଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ତା ଧରମ ଭାଇ ପିଭିସି। ପିଭିସି ରେ କଣ କରାହଉଛି ଏଥିରେ ଶିଶି ବୋତଲ ଜାର ଜଗ ମଗ ବାଲ୍ଟି ବେସିନ ପାଣି ପାଇପ୍ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହାଉଛି କାରଣ ଏଗୁଡିକ ପିଲେ କଣ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ଏତେ ସହଜରେ ତରଳ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟାଇଲ ଚମଡା ଜୋତାର ତଳ ଭାଗ ସୋଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ବିଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନର ଜୋତା ଚପଲ ବର୍ଷାତି କଣ ରେନିକୋଟ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଲିପ୍ରପିନ। ପଲିପ୍ରପିନ କଣ ହଉଛି ଏଥିର ଦଉଡି ଗାଲିଚା ପିଲେ ଗାଲିଚା କଣ ଜାଣିଛ କାର୍ପେଟ ଦେଖିଥିବ କୋଟି କୋଟି ଘର ଲୋକ ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଥିବ। ଆମେ ଭିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ଆମ ଘରେ ସେଗୁଡା କିଛି ୟୁଜ ହୁଏନି ହେଲା। ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ହେଲା ଶୀତ ଦିନେ ସେଗୁଡାକ ବେଶୀ ମନେ ପକାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାରି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି ହେଲା ନରମ ନରମ ଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଗୁଡାକ ଉପରେ ଚାଲିବା କାର୍ପେଟ ହେଲା। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବାହାଘରିଆ ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ ଖାଇବାରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ କଣ ସାରେ ଆମେ କୋଉ ବାହାଘରିଆ ଛାଡିଛୁ ନା ବାପା ମା ବି ଯାଇନଥିବେ ବାପା ମା ରେଡି ହଉଥିବେ ଆମେ ଯାଇକି ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ ଚାଟି ସାରିଥିବୁନି। ଆମେ ସବୁ ଏତେ ଭୋକର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ତ ସେଇଠି ଭୂକଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ଯୋଉଠି ତମେ ଠିଆ ହେଇ ଖାଉଛ ସେଇଠି ତଳେ ବି ଦେଖିଥିବ ଗ୍ରୀନ କଲର ମ୍ୟାଟ ବିଛା ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡାକୁ ହିଁ ଗାଲିଚା କୁହାଯାଏ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ ବା ତାହାକୁ ଇଏ କୁହାଯାଏ କାର୍ପେଟ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାର୍ପେଟ ଗୁଡିକ ଥାଏ ମୋଟା ମୋଟା ମ୍ୟାଟ ଗୁଡିକ ମୋଟା ବି ଆସେ ପତଳା ବି ଆସେ କିନ୍ତୁ କାର୍ପେଟ ଗୁଡିକ କେବଳ ମୋଟା ମୋଟା ଆସେ। ଦଉଡ଼ି ମାଛ ଧରା ଜାଲରେ ସୂତା ମଶାରୀ ସୂତା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପଲିଷ୍ଟିନ୍ ପଲିଷ୍ଟିନ ର କାମ କଣ ପିଲେ ନା ପଲିଷ୍ଟିରିନ ର କାମ ହଉଛି ସାର ଏଇଆ ଯେ ସେଟା କଣ କରେ ତାପରେ ପିଲେ ଆସୁଛି କୋଉଟା ପଲିଷ୍ଟିରିନ ପଲିଷ୍ଟିରିନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଷ୍ଟିରିନ ର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି ଥର୍ମାକୋଲ ଯାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ସୋଲ କୁହାଯାଏ। ଥର୍ମାକୋଲ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଚ ଜିନିଷ ଔଷଧ ବୋତଲ କ୍ୟାମେରା ଟେଲିଫୋନ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରେଡିଓ ଦାମିକା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ପ୍ୟାକିଂ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନା କି ଏଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖିଥିବ ଘରେ ତ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ବାହାରି ଯାଏ ସି ତା କାମ ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ସୁଲର ଖେଳିବାକୁ ଆମକୁ ଭାରି ମଜା ଆସେ ନା କଣ ସେ ଯୋଉ ସୁଲ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ଥର୍ମାକୋଲ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ପଲିଷ୍ଟିରିନ ରୁ ହିଁ ତିଆରି। ଏଗୁଡାକ କାହିଁ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାର ବହୁତ ଦାମ ନେଇଛି ହେଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଦାମ ନେଇଛି ତାକୁ ସେଭଳିଆ କେୟାରିଂ ନିଆହବ ନା କାହିଁକିନା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ତ ସେଗୁଡା ଟିକେ କେୟାର ନିଆହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କେୟାର କୁ ଟିକେ କମ କରିବା ପାଇଁ ଥର୍ମାକୋଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚାରିଆଡେ ତାକୁ ସୋଲ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଆଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଡ ନ ଆସୁ ମାକ୍ସିମମ ଟୁ ମାକ୍ସିମମ ଲୋଡ ସୋଲ ଉପରେ ଆସୁ ହେଲା ସୋଲ ସହିଯିବ ଆଉ ସୋଲ ବେଶୀ ଦାମ ଲାଗେନି କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ଟା ହେଲା କେମିକାଲ ଜିନିଷ ସୋଲ ଫଟାକ ସେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୋଲ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସୋଲଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଦାମ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସରିଗଲା ତମର। ଫ୍ରିଜ ଓ କୁଲର ର ତାପ ଅପରିବା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି। ଫ୍ରିଜ କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖିବ ଫ୍ରିଜ ଗୁଡିକ ହେଲା
ଫ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖୋଲୁଥିବ ଦେଖିବ ସୋଲର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରତ ବାହାରିବ ଦେଖିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଥର୍ମାକୋଲ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାହାରେ ଦେଖିଥିବ ଗାଡି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗେ, ମଣ୍ଡପ ବିବାହିତ ବା କୋଉ ବାହାଘରିଆ ବ୍ରତ ଘରିଆ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଖିଥିବ, ସେଠି ବି ଯୋଉ ଏଗୁଡା ଲାଗେ ସେଠି ବି ସେମ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଟେଫଲନ। ଟେଫଲନ ଟା ପିଲେ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଅଧିକା ହିଟ୍ ସହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଉତ୍ତାପ ସହିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାପାବୁଲ। ଏଇଠି ଦେଖ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନନଷ୍ଟିକ କଡେଇ, ତାୱା, ପ୍ରେସର କୁକର ଆଦି ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତର ପଟେ ଟେଫଲନ ଆବରଣ ଦେଲେ ତେଲ ପାଣି ରନ୍ଧା ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଚର ଅଛି, ଖସରିବ ସିଓର। ସୁତରାଂ ବାସନଟିକୁ ଧୋଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗରେ ଟେଫଲନ ମିଶାଯାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଖସରା ଜିନିଷ, ଆଉ ଖସରା ଜିନିଷ ମାନେ କଣ, ପାଣି ଖସରିବ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ ଆମେ ଘର କାନ୍ଥରେ ଆମେ ଲେପନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ପାଣି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି ସେଇଭଳିଆ ଭାସିଯିବ, କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଆସିବନି, କାନ୍ଥ ଆମର ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। କେତେକ ଦାମିକା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡିକର କ୍ରାକ୍ ଆସେନି, ଏଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗେନି ଏତେ ସହଜରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଲେ ଆକ୍ରିଲିକ। ସମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାନ କେତେ ଜଣ ଅଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ। ହାତରେ ଦେଖ, ସମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାନ କେତେ ଜଣ ଅଛ? ସମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଗୁଡିକ କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ କାମ କରେ। ଆଉ ସେଗୁଡିକର ସବୁ ୟୁଜ ହୁଏ ଆକ୍ରିଲିକ ସିଟ୍। କାହିଁକି ୟୁଜ ହୁଏ ପିଲେ, ସେଇଟା ଏବେ ପଢିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିକି ଆସିଛେ ଯେ ଆକ୍ରିଲିକ ସିଟ୍ ଟା କୃତ୍ରିମ ଉଲ ରୂପେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କାଚ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଅଭଙ୍ଗୁର ହୋଇଥିବାରୁ କାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ବସ୍, କାର୍, ଉଡାଜାହାଜ, ଜଳଜାହାଜ ଆଦିର ଝରକାର ସାମ୍ନା ପଟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। କାରଣ କଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଚର ତ ଗରମ ଥଣ୍ଡା କରି ତମେ ଇଜିଲି ତା କାଣ୍ଡ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ, ତାମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖାଯିବ ପୁରା ଯେମିତି କାଚ ଉପରେ ଡିଟୋ କପି। କାଚକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ଦେବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ସେପ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ରିସ୍କ ବହୁତ ରୁହେ, ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ। ୟାର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମାର ପିଟ ଯେତେ ଯାକର କ୍ରାକ୍ ଆସିବନି। ଆଉ ଏଟାକୁ ଚିପକେଇବା ଟା ବହୁତ ସହଜ, ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇ ମାରି ଲଗେଇଦବ ଚିପକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ କାଚ ତ ଜୀବନ ମାରିଦବ, ସିଏ ସୁଧୁ ଚିପକିବନି। ଯଦି ତମକୁ ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ର ଆକ୍ରିଲିକ ସିଟ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଭିଡିଓ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦବ, ସବୁ ବିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ନହେଲେ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଏସି କୁଲର ଆଉ ସମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦବ, ସବୁ ଭିଡିଓ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ଇନଭର୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆସୁଛି ବେକେଲାଇଟ। ବେକେଲାଇଟ କଣ ପିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ଯଥା ସୁଇଚ, ପ୍ଲଗ, ହୋଲ୍ଡର, ରେଡିଓରେ, ଟିଭିର ବାକ୍ସରେ, ପ୍ରେସର କୁକରରେ, ସସପ୍ୟାନ ଆଦିର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସିମିଲାରଲି ତାପରେ ଆସୁଛି କିଏ, ଫର୍ମିକା। ଫର୍ମିକାର ପିଲେ କାମ କଣ, ସନମାଇକା ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାର୍ ସନମାଇକା କଣ ସାର୍, ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ତମ ଘର ମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ କବୋର୍ଡ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଲୁଗାପଟା ରଖାଯାଏ, କବୋର୍ଡ ସବୁ। ଯଦି ବି ତମେ ନ ଜାଣିଛ, ତମ ମାମୁଁ ଘରେ ବି ଥାଇପାରେ। ସାର୍ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଏରିଆର। ଆଚ୍ଛା, ସପିଂ ମଲ୍ ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଯାଇଥିବ? କେବେ ନା କେବେ ତମ ଜୀବନରେ ଯାଇଥିବ ସପିଂ ମଲ୍, ନହେଲେ ତମ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ତମେ ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ, ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ଆଗରେ ଦେଖିଛ, ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ କବାଟକୁ, ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ କବାଟ ପୁରା ଡିଜାଇନିଂ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ସନମାଇକା ଦିଆଯାଏ। ସନମାଇକା ହଉଛି ପିଓର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ସେଗୁଡିକ କଣ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ କାଠ ହଉ ବା ଲୁହା ହଉ, ସବୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଲଗାଯାଏ। କାଠ, ଲୁହା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ଲଗାଯାଏ। ସେଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡା ଉପରେ ଏଗୁଡା ବେଶୀ ଲଗାଯାଏ, ଯାହା ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡିକ ପାଣି କିମ୍ବା ଧୂଳି ବା ମଏଶ୍ଚର ଲାଗିବା ଦ୍ଵାରା ଖରାପ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା 99.99% ଅଛି। ସେଇଗୁଡାକରେ ହିଁ ଲାଗେ ସନମାଇକା। ସନମାଇକା ପିଓର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଆଉ ସନମାଇକାରେ ଯେହେତୁ ଡିଜାଇନିଂ ଭଲ ହେଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସନମାଇକା କୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଆଉ ସନମାଇକା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହଉଛି, ସନମାଇକା ହଉଛି ଟିକେ ଶସ୍ତା ମିଳେ। ଆଉ
ଏମିତିରେ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ଲୁହା ହଉ ବା କାଠ ହଉ ସେଗୁଡାକର ତମେ କଲର ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଲର ବେଶୀ ପଇସା ଲାଗିବ। ଥିନର କିଣ, କଲର କିଣ, ଦେଇ ମିକ୍ସ କର, ମିକ୍ସ କରି ଯଦି ସମାନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ କଲର ଛାଡି ବି ଯିବ। ସନମାଇକା ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ, ଟିକେ ଟିକେ ପିରିୟଡ଼ ଠୁକେଇ ଦେଇ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ବା ଗରମ କରିଦେଇ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଚାଲିଯାଏ ସେଟା। କଲରରେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତ ତମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧେ କୁହ କୋଉଟା ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ହବ? ସାର୍ ଅବଭିୟସଲି ତାହେଲେ ସନମାଇକା ଲାଭଜନକ ହବ। ସେଇଟା ପିଲେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, କାଠ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯଥା ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ଡେସ୍କ ଆଦିର ଉପରେ ଏହାର ଆବରଣ ଦିଆଯାଏ। ଘରର କବାଟ, ଝରକା, କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବରଣ ଦିଆଯାଏ। ରେଳ ବଗି ଓ ବସର ଭିତର ପଟେ ଏହାର ଆବରଣ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ ମେଲାମାଇନ। ମେଲାମାଇନ ପିଲେ କଣ ହଉଛି? ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାସନ କୁସନ, କପ୍, ପ୍ଲେଟ, ଚଟାଣ ଓ କାନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟାଇଲ, ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ କପଡା ଆଦି ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଟା ବି ପିଲେ ମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସହିପାରେ, ନିଆଁକୁ ହିଟ କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସହିପାରେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏନି। ନିଆଁ ଲିଭାଳି ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକରେ ଏହାର ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁ ଧରେ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏକ ବଡ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ, ସେଠି ତମେ ନାମ ନିଅ। ଏବେ ଆସୁଛି ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା ତ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିଲେ, ପରିବେଶ ସହିତ ଏହାର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ତ ମାଟି ସହିତ ମିଶିଯିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ସେଟା ଗଛରେ ଉଠୁଛି ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ହଉଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମେ ପାଉଛେ, ତ ସେଗୁଡିକ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତିଆରି ହଉଛି ତ ନେଚରରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହଉଛି ସେଟା ତ ଆମ ଦେହରେ ମିଶିବନି। ପ୍ରକୃତିରେ ତାହେଲେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏକ ଭୟାବହ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଦେଖା ଦେଇ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ, ହ୍ରଦ ତଥା ସମୁଦ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଜଳଚର ଜୀବ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଟିକେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ପଢି ଆସୁଛେ, ଏବେ ଖାଲି ଟପିକ ମୋର ସବୁ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ ଉପରେ ଡିସକସନ କରିବା। ଆଉ ଇଏ ବିଷୟ ଏମିତି, ଏ ବିଷୟର ଉପକାରିତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛି ହେଲା। ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଛି। ଏ ଦେଖ ଲସେସ୍ ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛି, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଖାଲି ଲସେସ୍ ଚାଲିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟିରେ ଏବେ ଶହ ଶହ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଦେଖାଯାଉଛି। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥକୁ ମାଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକୁ ଜୈବ ଅପକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ମାଟିର ଅକ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରନ୍ତି। ମାନେ କଣ ସେଗୁଡିକ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୟ ହୁଏ, କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ମାଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସ୍ଲୋ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଯେତେ ଜୁମ କର ତମେ ଜାଣି ପାରିବନି କେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟିର ତଳ ସ୍ତରରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରେ। ଆରେ ସିନା କ୍ଷୟ ହେଲେ ମାଟିରେ ସିନା ମିଶିଲେ ସେଟା ପୋଡିଯିବ, ଆଉ ତ ମାଟିରେ ମିଶୁନି ତାହେଲେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଲେୟର ଭଳିଆ ରହିଗଲା, ତ ପାଣି ଯିବ କେମିତି ତଳକୁ? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଯାହା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତରରେ ପରିମାଣ କମିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ସିନା ପାଣି ଟା ଯାଆନ୍ତା, ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ଲେୟର ରହିଯାଇଛି, ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। ତ ଯାହା ତଳେ ଅଛି ଆହୁରି ପାଣି ବାହାରି ବାହାରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଏଡ ହେଇପାରୁନି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡିକ ଯଦି ନିଆଁରେ ପୋଡି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଥେନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୋଡି ସାରିବା ପରେ ରହୁଥିବା କଠିନ ଅବଶେଷ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଡିବା ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ନା ତାକୁ ବାହାରୁ କୋଉଠି ପକେଇ ପାରିବ ନା ପୋଡି ପାରିବ। ଆଣୁଥିଲ କାହିଁକି ନାମ ନିଅ। ତାପରେ ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି, ଏଇ ସାରଣୀ ପିଲେ
ये सारणी सब सारणी पर इम्पोर्टाट बारंबार कौच पिले एगुड़ाक तुम इम्पोर्टाट दया करके सारणी मन रख कौ पदार्थ माटी केते दिन भितर अवक्षय हुए ए निश्चित तुमको गोटे क्वेश्चन पचार मुझे पिलाटे तुम बस मत यही क्वेश्चन पचरा जोटे काठ को माटी भर मिस केते समय लगे एबे आमे पढ़िबा जो एते समय हला आमे गाजु गाजु हेले गोटे क्लास चली गला एटा आ गोटे क्लास सरियो सरियो होउची लास्ट टाइम हे आसलानी एते सब जिंस आमे जो गोटे जिंस आमे मेरिट विषय पढ़ी पढ़ी गाइले एबे आमे जानिबा जे तार मेरिट गुडी आमे सब भूले देकी केमिति ताको आमे कम करिया तार बाट खोजिया केमिति कम करिया देखो बाजार को सौदा किनिया पई मैंने देखो यहीटा गोटे भल प्रथम आमको आक्वांटेड कर दियो तापर देखिए आमर मारी दियो आम जीवन टाको तुम कम कर दियो अबे जब तुमको कम कर तुमको जदि जानी तुम जानी मृत्तिका प्रति विपद परिवेश प्रति विपद ताले चंडाल माने काढ़ुल कहीं कहीं काढ़ुल यार विकल्प भी तुम रख दी था ना एको काढ़ुल कहीं काढ़ी पार संभाली पार पुणी कह ना आमरी भूल आम प्लास्टिक व्यवहार करते तुम तो आमको आक्वांटेड कर ना सस्ता सुंदर मजबूत जहाँ जिन किसी असुविधा नहीं देख ताले आम केमी कमे पार बाजार को सौदा कि जावा बेले साथी कना कि छोट बैग नहीं जा पॉलिथिन मुंडे जिनस न दे कागज ठुंगार देवाई दुकान को अनुरोध करवा देखिच तुम ये फिल्म देखिच कौ फिल्म कहल तमर कौन से फिल्म टा मतलब मन पड़ने तकदीर तकदीर फिल्म टा देखिच जे भी न देखी तार शॉर्ट्स भी देख दे पारियो तकदीर फिल्म रे ए सीन टा भी तुम मैंने देखियो जे कागज ठुंगार देवाटा केते भलो काम जते बेले तकदीर फिल्म रे देखियो से हीरोटा जते बेले ता स्टेप मदर को ठीक अछि भाग तमर सांगे सांगे 30 प्रति मन पड़े रोमान लेटर जो 30 लेखा हुए रोमान लेटर है रोमान लेटर पिले जो 30 लेखा हुए तमर सही सांगे सांगे मन पड़े 30 जाइए ठेकुआ को जीव ठेकुआ को जाइए घोड़ा कुकुर सब देखियो ना कौन पूरा चिड़ियाखाना दर्शन लाज नहीं तुम मुह को चंडाल दल यही बयस आरंभ करदेल हाथी घोड़ा देखिए आरंभ करदे बयस ओ पेरेंट्स मैंने किसी पचार सर यही बयस हाथी घोड़ा देखिए ना के हाथी घोड़ा देखिए तुम पिला पचारानी मु हाथी घोड़ा कथा पचार आ से कह भी नहीं सी इजिली मानियो भी नहीं मुझे जानी परिवा किंबा फल दुकान जीवा बेले साथी कना कि छोट बैग सही कथा घरे थोड़ा अदरकारी प्लास्टिक बोतल जार भंगा चौकी बाल्टी बेसिन आदि बाहर न फोपाड़ी कबाड़ी वाला को बिक्री कर देवा कथा कहीं कारण से फैक्ट्री बिकिदब ताको पैसा मिल जो से फैक्ट्री वाला ताको आउथर रिसाइकल कर देबे एको केवल केवल गोटे मात्रा अछि जति कि तयारी ताको रिसाइकल करी चलो हला ना पड़ी पारियो ना पोती पारियो केवल रिसाइकल करी तमरी माल तुमको चिपके दवा से जिनस गुड़ी को कबाड़ी वाला बड़ व्यवसायी को बिक्री करता है एवं बड़ व्यवसायी से गुड़ी को पुनः चक्रीकरण कारखाना को पठे था साधारणतः कपड़ा और पोशाक दुकानी मैंने अति आकर्षण प्लास्टिक बैग किणी जिनस देती एभली बैग घर को आनी अलिया बढ़ाइबा अनुचित तेणु निजे नहीं कना कि झोट बैग रे किणी लुगापटा आण दुकान मान पेटे सीधा लात मार दौरान कि से जरी एडवर्टाइजमेंट थाए से जरी जदि गोटे रास्ता फिंगा जाए से दुकानी मानक लाभ अच्छी दुकानी मानक से ना रहा रास्ता पड़ी जरी देखिले क्या हठात लुगा शॉपिंग कर माइंड को आस जान कौ दुकान को जीव से खेमका बजार धर से जरी रास्ता पड़ी देखला मुंड स्ट्राइक कर हम ये आखपाखे गोटे पाखर खेमका दुकान अच्छी चलो से बुले आस देखुच बिजनेस प्लान है
ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲୋଭରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଳିଆକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ କନା କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ସାଥିରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସମୟ କ୍ରମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗର ବ୍ୟବହାର କମିଯିବ। ହୋଟେଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିଲେ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କାଗଜ ଡବାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ଏବେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଆଣିବ କେମିତି କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ତମେ ନେଇକି ଆସିବ ମତେ କହିଲ? କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ତ ସେ ତରକାରୀ ଦେଇଛ ତଳ ଆଡୁ ବୁଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। କଣ ୟାର ପାଗଳା ବାଳା ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ମିଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯିବ। ମିଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ଟିଫିନ ଯୋଉଟା ଲୁହା ବୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଲୁହା ଟିଣରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ବା ମୁଳିର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ନାହିଁ। ମାରିଦିଅ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଗୁଇଠା ମାର। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଘରର ପରିବା ଚୋପା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳିଆ ପଲିଥିନ ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାହାରେ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ପରିବା ଚୋପା ସହ ପଲିଥିନ ମୁଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ଯଦି ବାଡି ଥାଏ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଗାତ ଖୋଳି ପରିବା ଚୋପାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ଖତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଖତକୁ ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି ବା ଟିଣା ନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଅଳିଆ ଡବାରେ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାକୁ ରିସାଇକେଲ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସଉଦା ଦୋକାନୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଉଦା କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଦଉଥିଲେ। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସଉଦା ପରିବା ଲୁଗା ଆଦି ଦୋକାନୀକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାଥିରେ କନା କିମ୍ବା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଟା ପିଲା ଜାଣିଛ ନା ଏଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ତମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିବେ, ଦେଖ ପିଲା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ରିଲେଟେବୁଲ ନା ନାଇଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ଏଟା ରିଲେଟେବୁଲ ନା ନାଇଁ। ହେଲା, ତମେ ଯୋଉଭଳିଆ ବସରେ ବସିକି ତମ ସ୍କୁଲ ବସରେ ବସିକି ବା ବାଇକରେ ବସିକି ବା ବାପାଙ୍କ କାରରେ ବସିକି ବା ନିଜେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଫୁର କିନା ପଳଉଛ ସ୍କୁଲ, କଷ୍ଟ ବ୍ୟଥା ଜଣା ପଡୁନି। ବାପା ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ଘିସା ପିଟା ସଢା ହୁଆ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ଯାଉଥିଲ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ? ତମ ଘର ଆଖପାଖିଆ ତମକୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ଦେଲେନି? ତମେ ଯାଇକି 20-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତମେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇବା ଏଟା ମୂର୍ଖାମି ନା? କିଏ ପାଖ ଆଖିଆ ସ୍କୁଲ ରଖେ ନା ତମେ ସବୁ ଦୂର ଦୂରିଆନ୍ତିଆ ସ୍କୁଲ ରଖିବ? ବୁଦ୍ଧି ତ ଏକରେ ଆସୁଛି ଭିତର ଆଡୁ, ତଳ ଆଡୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ତମମାନଙ୍କର ଫାଲତୁ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ତ ଏତେ ଦୂର ନବ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁଣି 1999 ଯୁଗ ତ ହବ ସେ। ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଟିଣ ଡବା ଆଉ କାଚ ବୋତଲରେ ମିଳୁଥିଲା। ଅତି କମ ସମୟରେ ପଲିଥିନ ମୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଉଚ ବୋତଲ ଆଦି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରୂପ ନେଲାଣି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତିତ। ଯେ କେମିତି କରିବେ? ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜଗତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲା ତ ପିଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତମ ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଏହାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା। ହେଲା, ଆସନ୍ତା ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭୂଗୋଳର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଉ ବର୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା କରିମି ନେକ୍ସଟ ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସରେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।